ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੀਵੀਐਸ ਕਲਾਸਿਸ। ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ 1 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਨੇ। ਬਸ ਵਿੱਚੋਂ 5-6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ टाइम मैगजीन ने परसन ऑफ द ईयर चुने ने 2020। ठीक है, टाइम मैगजीन ने परसन ऑफ द ईयर चुने ने 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕੀ ਨੇ ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਯੂਐਸ ਦੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। 91 ਇਹ ਯੂਐਸ ਦੇ 46th ਜਾਨੀ ਕਿ 46ਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਐਸ ਦੇ 46ਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, 46th ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ यूएस। वो फाउंडेड द गुरुद्वारा गुरु का महल। ठीक है, गुरुद्वारा गुरु का महल किने वसाया। ठीक है, तो गुरुद्वारा गुरु का महल गुरु रामदास जी ने वसाया जिहड़े कि सिखां दे चौथे गुरु सी, 4th गुरु ऑफ सिक्स। ठीक है, इस तो इलावा इन्होंने लावां ते घोड़ियां की रचना भी की। ठीक है, लावां दा पाठ ते घोड़ियां। ठीक है, ये दो इन्हां दियां रचनावां ने, ये सिखां दे चौथे गुरु सीगे। ते गुरुद्वारा गुरु का महल कित्थे अमृतसर विखे है ते यही गुरु जी का की सीगा रिहाइश सीगी। ठीक है, उस जगह ते गुरुद्वारा गुरु का महल बनिया सीगा गुरु जी की रिहाइश ते। ठीक है, इस तो इलावा जिवें की है यूएस बारे एक क्वेश्चन होर पुछया जांदा वा एग्जाम्स दे विच कि इत्थों दे फस्ट फीमेल वाइस प्रेजिडेंट फस्ट फीमेल वाइस प्रेजिडेंट कौन ने यूएस दे। ठीक है, वो हैगे ने कमला हैरिस। कमला हैरिस एक ने अमरीका दे पहले महिला उप राष्ट्रपति है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की होंगी है कि जिहदे आपां ख्याल रखते हैं एनवायरमेंट का। ठीक है, ख्याल रखते हैं इस चीज़ का कि जिहड़े भी नैचुरल रिसोर्सिस ने, कोई भी कुदरती वैजीटेशन आ वो की आ खराब ना होवे। ठीक है, ये की है नीड्स नूं देख के प्रोडक्शन की जाती है, ना कि बिजनेस के परपस नाल प्रोडक्शन की जाती है कि भी सारे जंगल काट दो तो जी फसलां बीजी चलो। ठीक है, ताकि है मार्केट नूं ध्यान च रख के जरूर की जाती है, बट बिजनेस के परपस लिए नहीं की जाती कि सिर्फ बिजनेस के फायदे देख के खेती करी चलो तो एनवायरमेंट को लॉस हो चले। ठीक है, वो चीज़ ये नहीं की जाती गी तो इनू की कहते इकोलॉजिकल फार्मिंग। ठीक है, इकोलॉजिकल सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इकोलॉजिकल फार्मिंग। ठीक है, इस तो अगे आती है जूमिंग। ठीक है, जूम बारे भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूम कल्टीवेशन ठीक है, जूम कल्टीवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल फार्मिंग थानू दसता है मैं की होंदा। जूम कल्टीवेशन होर की कहते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। ठीक है, स्लैश एंड बर्न जूम कल्टीवेशन ये की होंदा वा कि जिहड़े मतलब लोग कबीलियां च रहिंदे हुंदे आ है ना, वो पहलां एक जगह ते खेती करते हैं। ठीक है, फिर जो वो जगह की उपजाऊ शक्ति घट जाती है फिर उस इलाके छड्ड के किते होर जाते हैं, उत्थों के जंगलों कट्टते हैं, साड़ते हैं, स्लैश एंड बर्न करते हैं है ना, तो फिर की है उत्थे जाके खेती करते हैं। जो वो उपजाऊ शक्ति घट जाती उन्होंने उवें छड्ड के किते होर चले जाते हैं, तो ये होंगी जूम कल्टीवेशन। ठीक है, अगे की है अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजिस इन एनी स्टेट शैल बी मेड बाय डैश ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन रिलेशन टू सच स्टेट। ठीक है, तो देखो हाई कोर्ट के जजां बारे, ठीक है सॉरी डिस्ट्रिक्ट के जजां बारे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजां का प्रमोशन वगैरह, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजां का प्रमोशन वगैरह जो होर भी ये रिलेटेड जो भी उन्होंने अपॉइंटमेंट वगैरह वा वो कौन करता वा, स्टेट का गवर्नर। वो कौन करता, स्टेट का गवर्नर कि हाई कोर्ट के जज की सलाह नाल। ठीक है, ये चीज़ तो होगी। तो जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट आ ते हाई कोर्ट आ उहदे जजां की नियुक्ति कौन करता वा, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट जजां की नियुक्ति कौन करता, राष्ट्रपति। ठीक है, तो उदू बाकी जिहड़े उदू बिना बाकी जिहड़ियां कोर्ट्स ने उहदे जजां की नियुक्ति कौन करता वा, स्टेट का गवर्नर। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगे देखो विच वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय गांधी इन इंडिया रिगार्डिंग द हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट रिवॉल्ट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो देखो सब तो पहला सत्याग्रह इंडिया च कदों होया सी, सब तो पहला सत्याग्रह। ठीक है, तो सब तो पहला सत्याग्रह जिहड़ा इंडिया दे विच होया सीगा वो होया सी 1917 दे विच। ठीक है, 1917 दे विच होया सीगा चंपारण सत्याग्रह। 1917 दे विच इहदे विच की सीगा कि ये होया सीगा इत्थे इत्थे गांधी गए सीगे बिहार के किसी
ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਗੀ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਗੋ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡੀਗੋ ਕਿਉਂ ਬੀਜਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘੱਟ ਬੀਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਡੀਗੋ ਜ਼ਰੂਰ ਉਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਖਿਲਾਫਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਆਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਸਟ ਨਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 1906 ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਵਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, which article of the Constitution of India provides for the appointment of comptroller editor general of India, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੈਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 148 ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 6 ਸਾਲ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀ ਆ, 6 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ IAS ਆਫੀਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਕੈਗ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕੈਗ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਹ MCQs ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ GK, ਮੈਥ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ TCS MCQ ਕੋਰਸ ਸਾਡੀ ਐਪ ਤੋਂ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ CBT ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਐਕਚੁਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਕਟਮ ਸਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, GK ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਲੋ ਕੋਰਸਿਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲਾ ਮੈਥ ਵੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦਾ ਸੋਲੋ ਕੋਰਸ ਵੀ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PPSC ਤੇ PSSB ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਉਹ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ
ਬਲੈਕ ਸੋਇਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਕਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਚੀਕਣੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੈਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਟ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬੀਜ ਲਈਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਐਕਸੈਸਿਵ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਡਰੇਨ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Yeah, what percent of population in rural areas is covered under the National Food Security Act 2013, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਪੇਂਡੂ, ਦੇਖੋ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ 75% ਆਬਾਦੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਵਰ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਐਕਟ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, 5 ਕਿਲੋ 5 kg ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇਣੇ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ 3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣੇ ਆ ਰਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਵੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਣਕ, ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣੇ ਆ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਅਨਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, 3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣੇ ਆ ਰਾਈਸ, 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀਟ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਣੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ। ਇਹ 5 ਕਿਲੋ ਦੇਣੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਆ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹੈਲਪ ਲਈ 6000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 35 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਕੋਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਰਟੀਕਲ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ। ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ, ਬਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਟੀਕਲ 129 ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਆਰਟੀਕਲ 124, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਆਰਟੀਕਲ 124 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 125 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਟਸੈਟਰਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 126 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਆਰਟੀਕਲ 127 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੌਕ ਜੱਜਿਸ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ 129 ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 131, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ 131, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਓਰੀਜਨਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਓਰੀਜਨਲ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਹਨਾ। ਆਰਟੀਕਲ 143, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 129 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਪੈਂਡੂਲਮ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ? ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਪੈਂਡੂਲਮ ਐਵੇਂ ਔਸੀਲੇਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 300 ਵਾਰ 100 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਓਵਰ
नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन दैट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो देखो टाइम कितना वा 100 सैकेंड, तो 100 सैकेंड ऑसिलेशंस कितनी हुई 300, तो कितना आ गया कट के 1/3, 1/3 लिखते हैं 0.33 सैकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोर्ब्स वर्ल्ड्स मिलेनियर लिस्ट इज करैक्ट। ठीक है, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੈਕਟ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਐਲਨ ਮਸਕ ਆ ਫੋਰਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ। ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆ? ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਮਾਜ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 5ਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਬਟ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਫਸਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਮ ਚਿਪਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਰੈਮ ਚਿਪ ਲਾਈ ਦੀ ਆ, ਉਸ ਰੈਮ ਚਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਇਨ ਲਾਈਨ ਮੈਮਰੀ ਮੋਡਿਊਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਮ ਚਿਪ ਆਪਾਂ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਗਲ ਇਨ ਲਾਈਨ ਮੈਮਰੀ ਮੋਡਿਊਲਸ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਵਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 40 ਮੁਕਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵੇਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਦ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਮਸਟ ਬੀ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਅਡਲਟ ਸਫਰੇਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਆ ਜੋ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਡਲਟ ਸਫਰੇਜ ਦੇ ਬੇਸ ਚੁਣਨਗੇ। ਅਡਲਟ ਸਫਰੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੁਣੋ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਡਲਟ ਸਫਰੇਜ। ਸਾਰੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 326 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 326 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 326 ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? 324 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 326 ਤੱਕ, ਸੌਰੀ 329 ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ? ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ 324 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਤੱਕ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਿਆ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁੱਕਾ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 324 ਤੋਂ 329 ਤੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ 326 ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਤਾਂ 324 ਤੋਂ 329 ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਆਰਟੀਕਲ 324 ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਰਟੀਕਲ 324 ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਮਸਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਛਠ ਪੂਜਾ। ਛਠ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਲਾਰਡ ਸੂਰਿਆ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛਠ ਪੂਜਾ ਵਾ ਇਹ 'ਚ ਛਠੀ ਮਈਆ, ਠੀਕ ਆ, ਐਵੇਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਛਠੀ ਮਾਤਾ। ਛਠੀ ਮਾਤਾ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਛਠੀ ਮਈਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲਾਰਡ ਸਨ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਰਡ ਸਨ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛਠੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ? ਬਿਹਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ। 4 ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਜੀ ਆਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਾਈਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਾਈਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾ? 1 ਦਿਨ ਦਾ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਰੋਂਗ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦੇਖੋ ਉਵੇਂ ਛਠ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਪ ਟੂ ਹਾਊ ਮਚ ਅਮਾਊਂਟ ਡਸ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰੋਪ ਲੋਨ ਵੇਵਰ ਸਕੀਮ ਵੇਵਸ ਨਾ, ਕਿ ਕ੍ਰੋਪ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਫॉर ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ। ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 12 ਮਈ 2005 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹਨੂੰ?
ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2002, ਫਰੀडम ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2002। ਇਹਨੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੋ ਫੀਸ। ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਸਸ ਆ 2011 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੀ ਆ ਜੈਂਡਰ ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 895। ਉਵੇਂ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਤਾਂ 75.8%। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਰੈਂਕ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਦੇਖੋ 1900 ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 1984 ਦੰਗੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ 1985 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੰਡਰ ਵਿਚ amendment was the linguistic division for the creation of states was introduced in the Indian constitution। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ 7ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 7ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਯੂਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ 61ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 61ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਏਜ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਏਜ 18 ਸਾਲ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਏਜ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 56ਵਾਂ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਗੋਆ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੋਆ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 22ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ 74ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅਤੇ 73ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। 73ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 74ਵੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ। ਤੇ 73ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 11ਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 74ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 11ਵਾਂ ਤੇ 12ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਡ ਹੋਈ ਸੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦੀ 73rd ਤੇ 74। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ 11ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ 12ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਆ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਸੋਧਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ, 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਗਈ, ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਗੀ। ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਬਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਘੁਮਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਨਾਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜੂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਸਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਵਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ? ਜੂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੁਪੀਟਰ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਨਾ ਜੁਪੀਟਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ 3 ਮੂਨ ਜਾਣੀ ਕਿ 3 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਮੂਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ 3 ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਵਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਗੈਨੀਮੀਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਨੀਮੀਡ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਮੂਨ, ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲਾਂਚਡ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸप्ताह, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਯੂਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਪਹਿਲੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਯੂਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਸਟ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਫਸਟ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ, ਸੋਚੋ 2 ਮਿੰਟ। ਫਸਟ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸਿੱਕਮ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਸਟ ਆਰਗੈਨਿਕ ਯੂਟੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਆ ਲਕਸ਼ਦੀਪ। ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਚਰਚਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਮਈ 2021 ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਕਟਡ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨੀ ਸੋਚੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? 7.5%। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ GDP ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਅਰਥ ਆ, ਅਰਥ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣੇ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏਗੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਊ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਵੜੂਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਤਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਇਹਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੂਗਾ ਬਸ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ, ਜੀਓ ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਰਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈੱਟ ਰਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈੱਟ ਰਵੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਡੀਓ ਲਈ, TV ਲਈ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਆ, ਸਿਗਨਲ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਚੈਸ ਦੇ ਵਿਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 67ਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲਿਆਣ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਜੁਨ ਕਲਿਆਣ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੀਗੇ? ਅਰਜੁਨ ਕਲਿਆਣ 68ਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਲਿਓਨ ਮੈਂਡੋਨਕਾ, ਹੈ ਨਾ, ਲਿਓਨ ਮੈਂਡੋਨਕਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੇ?
68ਵੇਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ 67ਵੇਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 69ਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 69ਵੇਂ ਕੌਣ ਆ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਆਨੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਵੈਰੀ ਫਸਟ। ਤੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਆ, ਰੋਂਗ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਸੀਐਮ ਚੁਣਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਪੀਐਮ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਬਟ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਅਚੀਵ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, which of the following is used to achieve connection to the internet without a direct cable between device and internet service provider। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਹਨਾ, ਪਰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਵਾਈਫਾਈ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹ 'ਚ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਠੀਕ ਆ, ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਟੱਚ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲਈ ਟੱਚ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਦਰਖਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਫਰੂਟਸ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਰੂਟ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਫਰੂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨੋਨ ਟੱਚ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਮੈਗਨੇਟ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਐਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਟੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਥੋੜੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਲਟ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਵਗੈਰਾ ਲਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਮਸਲਸ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਰੱਖਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਬਾਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ। ਤੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੇਵਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੇਨ ਰਿਸੀਵਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਮੇਨ ਰਿਸੀਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਰਿਸੀਵਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇਵਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਸ 'ਚ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਮੂਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਿਸ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫੇਵਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰਟ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੁੱਧਿਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਰਲ 'ਚ। ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਆਫ ਅ ਕਾਲ ਫਰੋਮ ਚੈਨਲ ਟੂ ਦ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਂਡ ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਂਡ ਆਫ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲਸ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਫੋਨਸ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਮੇਜ ਐਡ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਬਲ ਤਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਛੋਟਿਆਂ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲਸ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਨ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੀ ਐਵੇਂ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਹੀ ਕੇਬਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੀ? ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਰਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ? ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਪਰ 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੀ ਆ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਉਹ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਸਟੇਟ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਵਾ ਗਵਰਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ, ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਸ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਪੋਂਗਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਂਗਲ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਠੀਕ। ਪੋਂਗਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਓਨਮ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕੇਰਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਛਠ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ? ਬਿਹਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ? 4 ਡੇਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜ਼ੋਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਭਾਗੀਰਥੀ ਦਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਭਾਗੀਰਥੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤਾਂ ਭਾਗੀਰਥੀ ਹੈਗੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਗੀਰਥੀ ਰਿਵਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ? ਟੇਰੀ ਡੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੋਲੈਸਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਡੈਮ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਟੋਲੈਸਟ ਡੈਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟੇਰੀ ਡੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਗੀਰਥੀ ਰਿਵਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ। ਦਵਾਰਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ? ਦਵਾਰਕਾ ਕਿਹਦੀ ਨਗਰੀ ਸੀਗੀ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰਸ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।